Okay, it is a branch of physics that actually I am starting, and the name of that branch is electromagnetism. Okay, and from electromagnetism, the first topic is electrostatics. So first of all, what is the meaning of word electrostatics? So electro means something which seems related with electric charges, and statics means electric charges at rest. So electrostatics is basically study of electric charges which are at rest. If the charges start moving, then there is another chapter we are going to learn for that, and that is current electricity. So in this topic we are going to talk about electric charges which are at rest. It may happen that the body carrying charge may move. Suppose I may give you an example. There is this metal ball which is carrying a positive charge, and it is attracted by this another metal ball which is carrying negative charge, and because of that they move towards each other. So two bodies are moving towards each other. Okay, the body carrying charge may be moving, but what is not happening? The charges are not moving. There is no motion of charges. Getting it? Motion of charges will be studied separately under the branch called as current electricity. Okay, now let us start with electrostatics. First thing we have to understand, this electrostatics deals with electric charges. Now the first question that I will like to introduce, or first concept that I will like to introduce, is what is electric charge? Okay, what do we mean by electric charge? Electric charge म्हणजे काय? Okay, many times we know the properties of electric charge. In your earlier standards, you must have learned that electric charges can exert force on each other. Okay, like charges repel each other, unlike charges attract each other. So you know properties of electric charges. But what is electric charge? Electric charge म्हणजे काय? See here, electric charge is basically a fundamental property associated with body. It is an inherent property associated with some fundamental particles. जसं दोन पार्टिकलला मास असल्यामुळे ते एकमेकांना अट्रॅक्ट करतात. ओके, द फोर्स इज कॉल्ड ॲज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. वी नो दॅट इफ आय टेक टू इलेक्ट्रॉन्स, both electrons will have some mass, say me is a mass of electron, and if I keep them at distance r, they will attract each other with a force which is equal to g m into m, so m square upon r square. Agree with this? But apart from this attractive force, these two electrons repel each other. हे दोन इलेक्ट्रॉन्स एकमेकांना रिपेल सुद्धा करतात. द फोर्स ऑफ रिपल्शन इज मच लार्जर ॲज कम्पेअर टू फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. Why two electrons attract each other by gravitational force? Because they have mass. Why they repel each other? Because they have some fundamental inherent property called as charge. In ancient times, the quantity charge or the property charge was discovered like this. Okay, you must have heard about this normal experiments. Okay, if we take a silk cloth and take a glass rod and rub that glass rod on a silk cloth, what happens? The glass rod gets a special kind of property. Okay, if I take this glass rod and rub it on some silk cloth, then that glass rod takes a special kind of property. What property? The glass rod can attract small pieces of paper.
तो ग्लास रॉड काय करायला लागतो? पेपरचे स्मॉल पीसेस अट्रॅक्ट करायला लागतो. सिल्क क्लॉथ सुद्धा पेपरचे स्मॉल पीसेस अट्रॅक्ट करायला लागतं. थोडक्यात या रबिंगमुळे, या फ्रिक्शनमुळे त्या ग्लास रॉडवरती काहीतरी प्रॉपर्टी आली आहे. ओके, काहीतरी प्रॉपर्टी आली आहे, बरोबर. त्या प्रॉपर्टीला आपण काय म्हटलं? चार्ज हे नाव दिलं. सो चार्ज ही काही क्वांटिटी आहे का? वस्तू आहे का काही? चार्ज हा काही पार्टिकल आहे का? नाही, चार्ज ही प्रॉपर्टी आहे, बरोबर आहे. द सिम्पलेस्ट एक्झाम्पल is when we rub two bodies, when there is a friction between two bodies, both bodies seems to getting some kind of charge. Now in today's world we know why bodies get charged when we rub them against each other. Actually what happens is, when we rub a glass rod on a silk cloth, because of the friction, some electrons from glass rod get transferred to the silk cloth. ग्लास रॉडवरचे काही इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथवरती काय होतात? ट्रान्सफर होतात. ग्लास रॉड हा सुरुवातीला इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता, कारण तो ॲटम्सने बनलेला आहे. ॲटम्समध्ये प्रोटॉन्स आणि इलेक्ट्रॉन्स असतात. जितके प्रोटॉन्स तितकेच इलेक्ट्रॉन्स. सो कुठल्याही सबस्टन्सचा ॲटम न्यूट्रल असतो, मॉलिक्यूल न्यूट्रल असतो, आणि त्यामुळं तो सबस्टन्स पण बेसिकली कसा असतो? न्यूट्रल. फ्रिक्शनमुळे त्या ग्लासवरचे इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथवरती जातात आणि ग्लास रॉडकडे कुठला चार्ज येतो? पॉझिटिव्ह. कारण त्याच्यावरचा निगेटिव्ह चार्ज, सुरुवातीला निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह चार्ज इक्वल होते. आता त्या ग्लास रॉडवरती कुठला चार्ज आला? पॉझिटिव्ह चार्ज आला, बरोबर आहे. हे आपल्याला आत्ता माहिती आहे. पण सुरुवातीला ज्यावेळेस चार्जेस, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या गोष्टी माहिती नव्हत्या, त्यावेळेस सुद्धा चार्ज ही गोष्ट आपल्याला माहिती होती. त्यावेळेस आपण चार्जकडे कसं बघायचो? चार्जकडे प्रॉपर्टी म्हणून बघायचो. कसं बघतो आपण? प्रॉपर्टी. की दोन बॉडीज एकमेकांवरती रब केल्यावरती, त्यांच्यामध्ये फ्रिक्शन झाल्यावरती त्या दोन्ही बॉडीजकडे एक प्रॉपर्टी जनरेट होते, आणि ती प्रॉपर्टी काय करते? साधे जे लाईट ऑब्जेक्ट्स आहेत, लाईक पेपर, पीस ऑफ पेपर, ऊल, यांना स्वतःकडे अट्रॅक्ट करते, बरोबर आहे. आणि ह्या प्रॉपर्टीला आपण म्हणायचो चार्ज. आता हे चार्जेस दोन प्रकारचे आहेत हे आपल्याला कसं कळालं? याच्यामध्ये बरेच एक्सपेरिमेंट्स बेंजामिन फ्रँकलिननं केले. तुम्ही नाव ऐकलं असेल कदाचित. सो हाऊ वी अंडरस्टूड दॅट देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. इफ वी टेक अ ग्लास रॉड अँड रब इट ऑन अ सिल्क क्लॉथ, and in another experiment, if I take a plastic rod and rub it on a silk cloth, both these rods get a property to attract small piece of paper. म्हणजे काय? Both these rods acquires charge when they are rubbed with silk cloth. If I take two glass rods and rub it against silk cloth, what happens is, when I take two glass rod, rub it against silk cloth, I am expecting that both of them will be charged. When I try to bring these two glass rods close to each other, they repel each other. ते एकमेकांना काय करायला लागतात? रिपेल करायला लागतात. सो आपण असं म्हणूयात की रब केल्यामुळे त्या ग्लास रॉडवरती काय येतो? चार्ज येतो, आणि चार्जेस एकमेकांना काय करतात? रिपेल करतात. दोन प्लास्टिक रॉड घेतले आणि हाच एक्सपेरिमेंट रिपीट केला. काय होतं? These two plastic rods also repels each other once they are rubbed with silk cloth. आपण परत एकदा काय म्हणू? चार्जेस एकमेकांना काय करतात? रिपेल करतात. बट इफ आय टेक वन प्लास्टिक रॉड rubbed with a silk cloth and one glass rod rubbed with the silk cloth and take them close to each other, they attract each other. What happens? They attract each other. So we got some another property. Here the charges were repelling each other, here the charges were repelling each other, but when I bring glass and plastic rod close to each other, the charges started attracting each other. Means
the charge on the glass rod and the charge on the plastic rod are not same. If they would have been same, the glass and plastic would have also repelled each other. 2 glass rods रिपेल करतात, 2 प्लास्टिक रॉड्स रिपेल करतात. ग्लास आणि प्लास्टिकनी पण काय केलं असतं, एकमेकांना रिपेल केलं असतं. असं होत नाही. चार्जेस ऑन ग्लास रॉड अँड चार्जेस ऑन प्लास्टिक रॉड्स डझंट सीम टू बी सेम, दे सीम टू बी डिफरंट. सो ओके, मग आता तुम्ही म्हणाल ग्लास रॉडवरचा चार्ज वेगळा आहे, प्लास्टिक रॉडवरचा चार्ज वेगळा आहे. मी अजून तिसरं काहीतरी मटेरियल घेतलं, स्टील घेतलं, स्टील रॉड घेतला आणि तो पण सिल्क क्लॉथला रब केला, बरोबर आहे. आय विल टेक सिल्क स्टील रॉड अँड आय विल रब इट अगेन्स्ट, इट विल ऑल्सो गेट चार्ज्ड. त्याच्यावरही चार्ज येईल. तुम्ही तुमचे हात एकमेकांवर घासले, कपड्यांवर घासले, त्याच्यावरही चार्ज येईल. मग या प्रत्येकावरचे चार्जेस वेगळे आहेत का, असं लक्षात आलं की ज्यावेळेस मी दुसरं कुठलं मटेरियल घेऊन अशा प्रकारे फ्रिक्शन करून त्यांच्यावरती चार्जेस डेव्हलप करतो, तो चार्ज एकतर ग्लासवरच्या चार्जसारखा असतो किंवा प्लास्टिकवरच्या चार्जसारखा असतो. म्हणजे असं की स्टील रॉडला ग्लास रॉडने जर अट्रॅक्ट केलं, म्हणजे जसं प्लास्टिकला करत होता, तर याचा चार्ज कशासारखा आहे, प्लास्टिकसारखा. आणि स्टीलला ग्लासने जर रिपेल केलं तर स्टीलवरचा चार्ज कशासारखा आहे, ग्लाससारखा. कुठल्याही 2 बॉडीज ज्यावेळेस आपण घासतो एकमेकांवरती, फ्रिक्शनमुळे चार्जेस डेव्हलप होतात. दॅट चार्जेस आर ओनली ऑफ 2 टाइप्स. आयदर दे आर लाईक ग्लास रॉड और दे आर लाईक प्लास्टिक रॉड. सो वी अंडरस्टँड दॅट 2 charges always, sorry, there are 2 types of charges, not 3, not 1, but there are compulsory how many types of charges, 2 types of charges. Try to understand, repulsion is the very important property of charges because attraction is present even in masses. बरोबर आहे. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, अट्रॅक्टिव्ह फोर्स हा 2 मासेसमध्ये पण असतो. पण रिपल्सिव्ह फोर्स 2 बॉडीजमध्ये असण्यासाठी काय असलं पाहिजे, त्यांच्यावरती चार्ज असला पाहिजे आणि त्यांचा चार्ज हा सेम टाईपचा असला पाहिजे. कसा असला पाहिजे, सेम टाईपचा. आणि म्हणून रिपल्शनला डिफायनिंग प्रॉपर्टी म्हणतो आपण चार्जेसची. काय म्हणतो, डिफायनिंग प्रॉपर्टी. चार्जेसचं वेगळेपण आहे की 2 लाईक चार्जेस एकमेकांना रिपेल करतात. आता चार्ज ही प्रॉपर्टी आहे कळालं. चार्जेस 2 प्रकारचे असतात हेही कळालं. यांना नावं द्यायला पाहिजेत. बेंजामिन फ्रँकलिनला यांना नावं द्यायची होती या 2 चार्जेसला, 2 प्रकारच्या चार्जेसला. ओके, काय नावं दिली त्यांनी, ग्लास रॉडवरती जो चार्ज येतो त्याला त्याने पॉझिटिव्ह म्हटलं आणि प्लास्टिक रॉडवरती जो चार्ज येतो त्याला त्यांनी नेगेटिव्ह म्हटलं. हे फक्त नावं आहेत. प्लास्टिककडे काहीतरी कमी आहे आणि ग्लासकडे काहीतरी जास्त आहे असा अर्थ त्याचा घ्यायचा नाही. हे फक्त आणि फक्त काय आहेत, नाव आहेत. बरोबर आहे. परंतु तुम्हाला विचित्र नाही वाटत आहे का, एक म्हणजे आपल्या घरामध्ये एखादा नवीन मुलगा जन्माला आला आणि त्याचं नाव आपण पॉझिटिव्ह ठेवतो का. ओके, व्हॉट काइंड ऑफ नेम्स आर दिस, पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह. इट्स व्हेरी फनी नेम. वाय नॉट अल्फा बीटा, वाय नॉट ए बी, वाय नॉट ग्रीन रेड. Why the names were chosen like positive and negative? What is the reason behind this? The reason is very simple. Neat aika. When you rub a glass rod with silk cloth, there is some kind of charge. When you rub plastic rod with silk rod, there is some kind of charge. Charge means what? A property. What property? To attract light objects towards itself. But if I take a rubbed glass rod and rubbed plastic rod and join them together, both have the property to attract each other. तो है ही, इसके साथ में they also have a property to attract light papers. दोघांकडेही शक्ती होती लाईट पेपर्सला अट्रॅक्ट करण्याची. दोघं एकत्र केल्यावरती ही शक्ती वाढणं अपेक्षित होतं. दोघांनाही प्रॉपर्टी आहे की ते लाईट ऑब्जेक्टला काय करू शकतील, अट्रॅक्ट करू शकतील. बट यू टेक rubbed glass and rubbed plastic rod, join them together, their property of attracting small piece of paper gets diminished.
ही प्रॉपर्टी काय होते, स्मॉल पीसला अट्रॅक्ट करण्याची कमी होते. ओके, दिस इज समथिंग सरप्राइजिंग. ग्लासवरती चार्ज आहे, प्लास्टिक रॉडवरती पण चार्ज आहे, बट वेन यू ट्राय टू कंबाईन देम द चार्ज डझंट सीम टू इन्क्रीज. अजून जोरात अट्रॅक्ट करतात का ते? नाही करत, कमी करतात. मीन्स वॉट? द चार्ज ऑन प्लास्टिक रॉड अँड द ग्लास रॉड हॅज अ कॅन्सलिंग इफेक्ट ऑन इच अदर. काय इफेक्ट आहे त्यांच्यावरती? ते एकमेकांना कॅन्सल आउट करण्याचा प्रयत्न करतायत. म्हणजे ही सिच्युएशन कशी आहे बघा. हे दोन चार्जेस एकत्र केल्यावरती ओव्हरऑल चार्ज काय होतोय? कमी होतोय. आता आपल्याला केमिस्ट्रीमध्ये असं काही एक्झाम्पल माहिती आहे का की हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन हे दोन वेगळे मॉलिक्युल्स आहेत, ॲटम्स आहेत, बरोबर आहे. हे दोन ॲटम एकत्र आल्यावरती ते एकमेकांना कॅन्सल करतात का? त्याच्यातनं नवीन काहीतरी निर्माण होतं, पण ते कॅन्सल नाही करत. ओके, फिजिक्समध्ये आपण त्या दोन बॉलचं कोलिजन काल डिस्कस करत होतो. ते दोन बॉल एकमेकांवरती आदळून ते कॅन्सल करतात का एकमेकांना? नाही करत. हे कॅन्सल करणं आपण मॅथ्समध्ये शिकलोय. इफ आय टेक अ +3 नंबर अँड -3 नंबर, देन व्हॉट हॅपन्स? इफ आय ॲड देम टुगेदर दे कॅन्सल इच अदर. गेटिंग इट? सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॅन्सलेशन tells me that the charges on glass and plastic are like a opposite numbers. +3 and -3 हे कसे आहेत? Opposite numbers आहेत. Similarly the charges are having opposite nature and hence the name were given. One is called as negative and other is called as positive. Benjamin Franklin thought that okay, the glass rod charge should be called as positive and plastic rod charge ebonite in its era is called as negative. Okay, these are just the names. असं अर्थ घेऊ नका की त्या ग्लास रॉडकडे काहीतरी पॉझिटिव्ह आहे आणि त्या प्लास्टिक रॉडकडे काहीतरी निगेटिव्ह. पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे काहीतरी भारी आहे आणि निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे काहीतरी कमी आहे, असं काही नाही आहे. दे आर टू टाईप्स ऑफ चार्जेस. आय होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. कळतंय सगळ्यांना? सो दीज आर टू टाईप्स ऑफ charges, positive and negative. Okay, now the smallest particle, first of all, how bodies become charged? मगाशी आपण सिल्क क्लॉथ आणि ग्लास रॉडचं जे एक्झाम्पल घेतलं त्याच्यामध्ये चार्ज कुठून येतो? तर मी तुम्हाला सांगितलं की ॲटम जो आहे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आहे, त्यामुळे त्याच्यापासून बनलेला मॉलिक्यूल हा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आहे. परंतु त्याच्यामध्ये फंडामेंटल पार्टिकल्स आहेत. कुठले? इलेक्ट्रॉन्स आहे, प्रोटॉन्स आहे, न्यूट्रॉन्स आहेत. दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स. ओके, खरं म्हणजे यांच्या व्यतिरिक्त अनेक फंडामेंटल पार्टिकल्स आज आपल्याला माहिती आहेत, बरोबर आहे, परंतु ते आपल्या डिस्कशनमध्ये सध्या आपल्याला फारशी त्यांची गरज पडत नाही. हे 3 पार्टिकल्स आपल्याला कायम भेटणार. कुठले कुठले? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स. यातल्या इलेक्ट्रॉनवरचा चार्ज हा प्लास्टिक रॉडवरच्या चार्जसारखा आहे म्हणजे निगेटिव्ह. प्रोटॉनवरचा चार्ज हा ग्लास रॉडवरच्या चार्जसारखा आहे म्हणून पॉझिटिव्ह. दीज आर द स्मॉलेस्ट चार्जेस दॅट वी नो. हे आपल्याला माहिती असणारे सगळ्यात छोटे चार्ज पार्टिकल्स आहेत, इलेक्ट्रॉन्स आणि प्रोटॉन्स. फ्रिक्शनमध्ये काय होतं की इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन तर आतमध्ये न्यूक्लियसमध्ये असतात, तर फ्रिक्शनमुळे त्यांच्यावरती काही परिणाम होत नाही. हे इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते काय होतात? एका बॉडीवरनं दुसऱ्या बॉडीकडे ट्रान्सफर होतात. सो ज्याच्यावरनं इलेक्ट्रॉन्स गेले, इलेक्ट्रॉन्स कमी झाल्यावरती त्या बॉडीवरती कुठला चार्ज येत असेल? पॉझिटिव्ह. आणि जिथे इलेक्ट्रॉन्स आले त्याच्यावरती कुठला चार्ज येत असेल? निगेटिव्ह. त्याच्यावरती कुठला चार्ज येत असेल? निगेटिव्ह. ॲग्री विथ दिस? सो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इसेन्शियली इज अ ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. फ्रिक्शनमुळे जे चार्जिंग होतं ते फक्त आणि फक्त कशामुळे होतं? ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्समुळे होतं. ऑल ऑफ यू ॲग्री विथ दिस? कळतंय सगळ्यांना? इलेक्ट्रॉनवरचा जो चार्ज आहे that charge I will represent henceforth by small e. In SI unit the charge is measured in coulomb and the quantity of this charge is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Okay, electron carries this much negative charge.
and proton carries equal amount of positive charge. Proton carries what? Equal amount of positive charge. Is there any particle which carries a charge which is smaller than this? Actually there are quarks. Quarks म्हणजे इलेक्ट्रॉनपेक्षाही छोटे पार्टिकल्स, प्रोटॉनपेक्षाही छोटे पार्टिकल्स की ज्यांचे चार्जेस ई पेक्षाही कमी असतात, पण फ्री कॉर्क अजून आपल्याला जनरेट करता आला नाही, तो स्टेबल नसतो. त्यामुळे आपल्या डिस्कशनमध्ये कॉर्क येत नाही. आणि 11वी-12वीच्या तुमच्या कुठल्या पुस्तकातही जेईमध्ये कुठेही कॉर्क हा शब्द येणार नाही. म्हणून आपण असं म्हणूयात की आपल्याला माहिती असणारे जे सगळ्यात स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल्स आहेत ते कुठले आहेत? इलेक्ट्रॉन्स. कुठले सगळ्यात स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे त्यांची इलेक्ट्रॉनची साईज कमी आहे म्हणून नाही, तर त्याच्यावरचा चार्ज जो आहे तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल आहे म्हणून. ग्लास रॉडवरती जो चार्ज येणार आहे तो ग्लासवरनं इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथवरती गेल्यामुळे येणार आहे. मग किती इलेक्ट्रॉन जाऊ शकतात ग्लास रॉडकडनं सिल्क क्लॉथवरती? 1, 2, 10, 100, 500. बरोबर आहे. 2.3 इलेक्ट्रॉन जाऊ शकतात का? नाही जाऊ शकत. जाऊ शकतात का? इज इट पॉसिबल दॅट 3.4 इलेक्ट्रॉन आर ट्रान्सफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ? नॉट पॉसिबल. Electrons will be transferred only in integral multiple 1, 2, 3, 4, n, where n is a natural number. Correct? So charge on the glass rod will be always n times E. It will be always in the integral multiple of charge on electron. It will be always in the integral multiple of charge on electron. Charge on electron is the smallest quantity of charge that a body can have. The charge on any body will be always in integral multiple of charge on electron. Do you agree with this? सगळ्यांना कळतंय हे? बॉडीवरचा चार्ज हा इलेक्ट्रॉनच्या चार्जच्या इंटिग्रल मल्टिपल मध्येच असू शकतो. Agree or not? This is called as quantization of charges. काय म्हणतात याला? Quantization of charges. What is the meaning of word quantization? What is the meaning of quantized quantity? Charge is a quantized quantity. See, continuous and quantized या शब्दांचे अर्थ नीट समजून घ्या. I will give you a very simple example for this. If you go to the market to buy a packet milk, okay, and now the milk packet is available in the smallest size of 250 ml. So how much milk can you buy? You can buy 250 ml of milk or 500 or 750, correct? Can you buy 100 milliliter of milk? No. Packet milk नाही विकत घेता येत तसं. Can you buy 600 milliliter of milk? No. The milk, the packet milk is a quantized quantity where the smallest packet, the smallest quantum is 250 ml. Similarly, charge is a quantized quantity where the smallest quantum is what? Charge on electron. Correct? What is the smallest quantum? Charge on electron. येते लक्षात? फिजिक्समध्ये बऱ्याच क्वांटिटी क्वांटाइज्ड आहेत. ओके, हळूहळू त्यांचं इंट्रोडक्शन तुम्हाला होईल. आता तुम्ही पहिली क्वांटाइज्ड क्वांटिटी शिकताय ती कुठली? चार्ज. चार्ज ही कशी क्वांटिटी आहे मग? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी. क्वांटाइज्ड मीन्स व्हॉट? The smallest possible charge that body can have is equal to charge on electron, and charge on a body will be always integral multiple of charge on electron. Getting it? But remember, the charge on electron is very very small. हा इतका स्मॉल आहे म्हणजे ती जो क्वांटम आहे तो क्वांटम इतका छोटा आहे की आपल्याला चार्ज ही क्वांटाइज्ड क्वांटिटी आहे हे फारसं कळत सुद्धा नाही. ओके, फार फार तर न्यूक्लिअर रिॲक्शन्स वगैरे आपल्याला ते कळतं की चार्ज ही क्वांटिटी कशी आहे? क्वांटाइज्ड. परंतु आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये बऱ्याच वेळेस आपण जे इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स घेणार आहोत, ओके, तिथं चार्जेसच्या व्हॅल्यूज ज्या इन्व्हॉल्ड असणार आहेत त्या इतक्या मोठ्या असणार आहेत की त्या लेवलला गेल्यावरती चार्जचा क्वांटाइज नेचर विचार करण्याची गरज नाही. सगळ्यांना समजलं हे? सो काय काय शिकलो आपण? चार्ज इज अ इनहेरंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी.
There are two types of charges, positive and negative. Okay, charge is a quantized quantity. Charge on any body will be always in the integral multiple of charge on electrons. Agree with this? And now the next thing is, charges of isolated system are always conserved. Isolated म्हणजे अशी सिस्टीम की जिथं बाहेरून कोणी ॲड होत नाही आहे, एनर्जी पण नाही, मॅटर पण नाही, किंवा आतनं काही बाहेर जात नाही, अशा सिस्टीमला काय म्हणतो आपण? आयसोलेटेड सिस्टीम. आयसोलेटेड सिस्टीममध्ये चार्जेस कायम कॉन्झर्व्ड राहतात. म्हणजे काय? वी कॅनॉट क्रिएट अ चार्ज, वी कॅनॉट डिस्ट्रॉय अ चार्ज. Charges cannot be created, charges cannot be destroyed. Okay, the total charge always remains conserved. That is very important point to be noted. Charge cannot be created or destroyed, but charged particles can be created or destroyed. नीट आहे का? प्रोटॉन हा चार्ज पार्टिकल आहे. प्रोटॉन क्रिएट किंवा डिस्ट्रॉय होतो, पण त्याच्यावरचा चार्ज मात्र क्रिएट किंवा डिस्ट्रॉय होत नाही. प्रोटॉन क्रिएट किंवा डिस्ट्रॉय होण्याचं एक बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे न्यूक्लिअर डीके. ओके, न्यूक्लिअर डीके म्हणजे काही तुम्ही रेडिओ ॲक्टिव्हिटी शब्द ऐकलाय का? ओके, काही हेवी इलेमेंट्स त्यांच्या न्यूक्लियसमधनं स्पॉन्टेनियसली अल्फा, बीटा, गॅमा रेज बाहेर टाकतात. गॅमा रेज दोन प्रकारचे असतात, त्यातला मी आता इथे एक्सप्लेन करणार आहे बीटा मायनस डीके. काय एक्सप्लेन करतोय मी? बीटा मायनस डीके. व्हॉट हॅपन्स इन बीटा मायनस डीके? बीटा मायनस डीकेमध्ये न्यूक्लियसमधनं इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडतात. बीटा पार्टिकल्स म्हणतात त्यांना. काय म्हणतात? बीटा पार्टिकल्स. काय असतात ते बीटा पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन्स असतात. कुठून बाहेर पडतात? न्यूक्लियसमधनं. असतात का न्यूक्लियसमध्ये इलेक्ट्रॉन्स? तरी न्यूक्लियसमधनं इलेक्ट्रॉन्स कसे बाहेर पडतात? ॲक्च्युली व्हॉट हॅपन्स इन द न्यूक्लियस इन दिस बीटा मायनस डीके प्रोसेस इज neutron, which is chargeless, gets converted into proton and electron and antineutrino. काय होतं या बीटा मायनस प्रोसेसमध्ये? बीटा डीके प्रोसेसमध्ये जो न्यूट्रॉन असतो न्यूक्लियसमधला तो स्प्लिट होतो. कशात? प्रोटॉनमध्ये आणि इलेक्ट्रॉनमध्ये आणि अँटी न्यूट्रिनो. ओके, अँटी न्यूट्रिनो हा फोटॉनसारखा एक पार्टिकल आहे ज्याला रेस्ट मास नसतं. त्याचं मास 0 असतं, मात्र त्याच्यामध्ये एनर्जी असते. ओके, पुढे जाऊन आपण हे डिटेलमध्ये शिकणार आहोत. सांगायचा उद्देश असा, व्हॉट वॉज द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन? 0. व्हॉट वॉज क्रिएटेड? प्रोटॉन अँड इलेक्ट्रॉन. व्हॉट इज द टोटल चार्ज? 0. इनिशियली द टोटल चार्ज वॉज 0. द फायनल चार्ज इज ऑल्सो 0. Charge is created, charge is destroyed, neutron is destroyed, proton is created, electron is created. That's why I say we can create charge particles but we cannot create charge. आपण चार्ज पार्टिकल क्रिएट करू शकतो, मात्र चार्ज क्रिएट करता येतो का आपल्याला? नाही. बरोबर आहे? द टोटल चार्ज ऑफ आयसोलेटेड सिस्टीम ऑलवेज रिमेन्स conserved. This is called as conservation of charges. This is an example of conservation of charges. Okay, this is one of the example of conservation of charges. All of you understand this? So suppose if I have these two metal balls A and B, both are having same masses and neutral initially. Getting it? हे दोन्ही balls neutral आहेत सुरुवातीला, त्यांचे masses पण same आहेत. If I rub them together, okay, आणि बाहेर कुठेही चार्ज फ्लो झालेला नाहीये, हे दोघे एकमेकांवरती घासले, हातामध्ये मी हातावरती माझ्या कुठलेही चार्जेस या प्रोसेसमध्ये आलेले नाहीयेत. मला सांगा, जर या बॉलवरती +Q चार्ज आला तर या बॉलवरती किती चार्ज येईल? हॅज टू बी -Q, बिकॉज इनिशियली देअर वॉज 0 चार्ज. आफ्टर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज डेव्हलप्ड, द चार्ज शुड ऑल्सो रिमेन 0. बरोबर आहे? सो इथे +Q आला तर इथे किती यायला पाहिजे? -Q, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्जेस. करेक्ट? क्वेश्चन ऐकलाय तुम्ही नीट, बरोबर आहे? ओके, एक ट्रिकी प्रश्न विचारतो याच्यावरती. विचार करून उत्तर द्यायचं, घाई करायची नाही.
Which of these two spheres will have larger mass? Initially both of them were having same mass. They rub together so that this pair gets plus q charge, this pair gets minus q charge. Which of the sphere, A or B, will have larger mass? A or B? B sphere will have larger mass, slightly larger mass. Can you explain me why? Very rightly said. Exactly. Because I say the B sphere has negative q charge, that means the electrons from A must have been transferred to B. इथनं electrons कमी झाले. इलेक्ट्रॉनचं मास फार नसतं, पण काहीतरी असतं. सो इथलं मास कमी होईल, इथलं मास increase होईल. Okay, so very rightly pointed out by you that the mass of sphere B will increase. Agree with this? So write down few questions in your notebook now. Explain the concept of quantization of charges. Explain the concept of quantization of charges. Second, explain the law of conservation of charges. Explain the law of conservation of charges. Okay, and question number 3. Give properties of electric charge. Give properties of electric charge. Now this is a funny question. What are the properties of electric charge? The first property is there are two types of charges. Second, like charges repel each other, unlike charges attract each other. Third, the charge is a quantized quantity which will be always in integral multiple of charge on electron. 4, charge of isolated system is always conserved. Charge particles can be created or destroyed, but charge will always remain constant. Example, beta minus decay process. Correct? Fine. One more property of charges की जे आपण पुढे जाऊन शिकणार आहोत, पण तुम्हाला मी सांगून ठेवतो आत्ताच. चार्ज त्याच्या भोवती इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करतो. काय जनरेट करतो? इलेक्ट्रिक फील्ड. काय प्रकारे बघू आपण. हा चार्ज मूव्ह व्हायला लागला, कॉन्स्टंट वेलॉसिटीने चालायला लागला, which is not a part of electrostatics. But once charge starts moving, it also develops magnetic field. तो काय डेव्हलप करतो? मॅग्नेटिक फील्ड. आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा चार्ज जर ॲक्सिलरेट झाला, if charge particle gets accelerated, it generates electromagnetic waves. काय जनरेट करतो चार्ज पार्टिकल? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. इट रेडिएट्स एनर्जी. सो ॲक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल काय करतो? एनर्जी रेडिएट करतो. इन विच फॉर्मॅट? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. In chemistry you must have learned atomic structure, Rutherford's model, drawback, that circular orbit electron should emit electromagnetic waves because it is charge in acceleration. Circular motion is accelerated motion, etc., etc. This is a property of charge that if it is accelerated, it will radiate energy. Stationary charge do not radiate energy. A charge moving with constant velocity also do not radiate energy. It radiates energy only when it is accelerated, and that is called as electromagnetic waves. That is called as what? Electromagnetic waves. All of you understood this? Okay, clearly understood, crystal clear concepts. Should I go ahead now? Okay, now what are the ways we can give a charge to a body? There are three fundamental ways in which we can give a charge to a body. एखाद्या बॉडीवरती चार्ज येण्यासाठी normally the bodies are neutral. Okay, why? Because all are made up of atoms and every atom is neutral, so body is going to be neutral. So if I want to give charge to a body, what are the methods? There are three methods. One is friction.
Okay, during friction what happens? The electron gets transferred from one body to another and body gets charged.